इस वेले हरेक पंजाब के सिर ते 90,000 तो 1 लाख करोड़ का करजा। सब तो वध खर्चखोरे लोग इत्थे वास्ते। पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा पंजाब स्टेट हैगा ये 1 नंबर ते है। इस वेले असीं 13वीं 14वीं थां ते हैं। तुसीं ये अंदाज़ा लगाओ। पिछला करजा मोड़न लई होर करजा चुक लैणे इस वेले पंजाब की सिचुएशन ओह आ कि पंजाब हौली हौली 20 साल 5 साल 25 साल पैरों सिर आने वाल वध सकता है। 5 साल जिहड़ा साडा करजा है 1,82,526 तो वध के 2,63,000। लोग ये समझते हैं कि शायद तनख्वाहां पेंशनां करके ही सूबे का बेड़ा गर्क जी पट्ठा बैठा। ये गल ठीक नहीं कि जिहड़ा ये सारा कर्जा है ये जे आपां मुफ्तखोरी चाह भी वंड देना भी वंड देना भी वंड देना कि जिन्होंने तो लोड़ है उन्होंने तो सबसिडी दिओ जी बनती है लोकतंत्र दे विच। जी जे आपां कहिए कि सारे जिहड़े 100 एकड़ आ उहदी भी मोटर दा माफ, जिहड़ा बंदा 3 कारां रखी फिरदा होऊ ਉਹਦੇ भी 500-700 बिजली दी यूनिट माफ कि जे उन्हां चीज़ां तो बचदे तां शायद करजा ਵਧਣ ਦੀ रफ्तार घट सकदी सी। ये वैलफेयर इकनॉमिक्स कहती है कि जिहड़ा बंदा गरीब है जिहदे कोल कोई माली साधन नहीं, पूरी दुनिया च उन्होंने घट्टो घट्ट रोटी खाण लई तां सरकार दा फर्ज हुंदा जी की असीं पैरां सिर हो सकते हैं। और असी नवीं सरकार में कहांगे भी जी कि सबसिडियां टारगेट करो, बचना ना है। अदरवाइज पॉपुलिज्म का कोई अंत नहीं। ऐतकी तुसीं यह वादा कर लिया, अगली बारी की करोगे जी उस तो अगली बारी की करो। पंजाब दे सिर करजा किने चाढ़िया? आखिरकार इस सारी स्थिति का दोषी कौन है? जिम्मेवार आपां किहनूं ठहराइए? हो सकता है कि सानू तुहानूं आम लोकां नूं जदों पंजाब दे सिर चढ़े करजे की गल तुरदी है तो ऐं लगदा होवे कि भाई सानू की पंजाब दे सिर चढ़िया। पर जदों कदे तुसीं सड़क दे उत्ते साइकिल स्कूटर कार लैके जाने हो, बस च जाने हो तो अचानक तुहानूं पता लगदा कि जाम लग गया। तो जाम लगन तो भाव ये हुंदा कि कोई ना कोई बंदा उत्थे मूहरे मंग लैके बैठा। हो सकता है कि जिन्हां नूं तनख्वाहां नहीं मिलियां वो बैठे होण, हो सकता जिन्हां दीयां पेंशन लेट हो गई हुण वो बैठे होण, हो सकता है कि किसी पिंड के लोग शहर के लोग किते सड़क नहीं बनी, किते कोई होर घाट है, किते स्कूल अपग्रेड नहीं होया, उहदे कमरे नहीं बने जां टीचर नहीं हैगे, उहदे करके वो सड़क के उत्ते बैठे होण। ते सारियां चीज़ां हुंदियां क्यों? क्योंकि सरकार जिहड़ी मर्जी होवे वो वेले सिर पैसे नहीं दे पाउंदी। जे पैसे नहीं दिंदे सड़कां नहीं बनदियां, टीचरां नूं तनख्वाहां नहीं मिलदियां, वेले सिर पेंशन नहीं मिलदी, जां बहुत सारिया सरकारी असामियां खाली रह जांदियां। क्योंकि सरकारां नूं भी पता है कि जे सारे भर्ती करांगे तो तनख्वाहां देणियां पैणगीआं, तनख्वाहां पैसे ना देणियां पैणीआं ते खजाने वाले पीपे दे विच है कख नहीं। ये बहुत वार आपां सारिਆਂ नूं पता है। पर आखिरकार ये गल क्यों है कि पंजाब दे खजाने दे विच पैसे क्यों नहीं हुंदे, साडे सिर करजा क्यों चढ़ गया? आखिरकार उहदे पिछे कारण की ने? अज आपां ये सारियां चीज़ां खंगालण दा यतन करना है। तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी। मैं परमवीर सिंह बाठ प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिਆਂ दा स्वागत करदा। ते ये गल तुहानूं मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मैं इस खेत्र का माहिर नहीं, ना थोड़े चों बहुत सारे परिवार के मैंबर माहिर होने हैं। तो समझा वो शख्स सकते हैं जिन्हां दी इस फील्ड दे विच महारत है। डॉक्टर बिक्रम सिंह विरक साहब अज साडे नाल ने। PhD मार्केटिंग ते फाइनांस दे विच ने। कामर्स दे विच उन्हां ने अपनी पढ़ाई जिहड़ी है शुरुआती दौर दे विच पूरी कीती। उहदे तो बाद जिहड़ा वो कॉलेज के प्रिंसीपल के अहुदे तो पिछले समय के सेवा मुक्त हुए है। सैकड़े लेख आर्थिक स्थितियां ते खास तौर पर पंजाब की आर्थिकता के उत्ते उन्हां दे वख-वख अखबारां दे विच छपे ते तुसीं बहुत सारे सज्जणा ने पढ़े होणगे। हुण दोष तां एक दूजे ते सारे ही ला सकते हैं कि इहने करजा चढ़ा दिता, उहने करजा चढ़ा दिता, पर करजा पंजाब दे सिर हैगा। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जने ਜਿਹੜੇ ਉਹ मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, बहुत ਸਾਰੀਆਂ सहूलतां तो ਵਾਂਝੇ ਆ, पर ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्री अकाल जी बाठ साहब। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਦੇ
ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਜਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਛਪੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼। ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5% ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ 83 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ ਜੀ, ਉਹ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਲੀ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਭਾਵੇਂ 95 ਰੁਪਈਏ ਸੀ, 5 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਾਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਰਾਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਹੈ, 4 ਜਾਣੇ ਆ, 4ਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ 25-25 ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਹੈ, 10 ਜਾਣੇ, ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 10-10 ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 83 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 13ਵੀਂ-14ਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 97 ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2002 ਤੋਂ 7 ਵਾਲੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? 2 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਲਓ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜੂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਓ। ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ। 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1983 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਰੁਪਈਆ, 2 ਰੁਪਈਏ, 5 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 83 ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। 83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ, ਇਹ 4 ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਵਧਾਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੁੰਦ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ,
ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿ 4 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ? ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 97 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 96-97 ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫਿਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ। 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੈਟ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 15,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, 15,500 ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1996-97 ਚ ਸਿਰਫ 15,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15,000 ਕਰੋੜ 16 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 2,63,265 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸਲੀ ਫਿਗਰ ਆਏਗੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ PSPCL ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ, ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਚੁੱਕਿਆ PSPCL ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੋੜਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਤੇ 1996-97 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, 16 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 2,47,000-48,000 ਕਰੋੜ ਚੜਿਆ। 17 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 17 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, 2 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ 7 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੋ ਟਰਮਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੌਣੇ 3 ਹੀ ਗਿਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਲਾਈਡਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਣਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ GSDP ਦੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਟ GSDP ਰੇਸ਼ੋ, ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਉਹ 6.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣ ਲਓ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਛਾਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ 42.2% ਬਣਦਾ ਹੈ। 42.2%, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ GSDP ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਲਾਗੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਕਰਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ 36.9%, ਯਾਨੀ 37% ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 5% ਥੱਲੇ, 5 ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀ 31.7% ਕਰਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ।
ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 1919-20 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 22-23 ਤੱਕ 2019-20 ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰਾਂ 19-20 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 22-23 ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 53.3% ਦੀ, ਅੱਧੋਂ ਟੱਪ ਜੂ। ਅੱਧੋਂ ਟੱਪ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 29% ਦੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਮੇਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 by 1 ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ 96-97 'ਚ 15,593 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਟੋਟਲ ਖੜਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 97 ਚ ਆਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 96-97 ਦੀ ਫਿਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ 97-98 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 97-98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001-2 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ 1623 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10.4% ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਫਿਗਰਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੇ ਸਲਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 97 ਤੋਂ 2 ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਧੀ ਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਸਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜੀ, ਉਹ 10.4% ਵਧਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਧਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 21% ਵਧਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.25 ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਲ 97-98 ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 2784 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਇਹ 13% 13.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 5438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਗਿਣ ਲਓ, 2700 ਤੋਂ 5400 ਹੋ ਗਿਆ, 22.9% ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ
5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 15,593 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 108% ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ। ਜਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ 96-97 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੜਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਉਦੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਰ 32000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, 96-97 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2002 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 496 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2002 ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਟਮ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 32,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2001-2 ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਪੁਲੀ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਗਾਲਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਨੀ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ, ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਜੀ, ਬਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 32,496 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ 4358 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਇਹ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 4558 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਧਾਏ। ਫੇਰ ਲਿਆ 3570 ਕਰੋੜ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਾਸ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਖੀਰਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇਹ 3856 ਕਰੋੜ ਵੱਧਦਾ, 8% ਦੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜੀ।
ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ election year ਹੋਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 2317 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.74% ਵੱਧ ਸੀ। ਯਾਨੀ 5 ਗਿਣ ਲਓ 5 ਗਿਣ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 16 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 32, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 32, ਇਹ 'ਚ 18 ਹੋਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ 18,000 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਯਾਨੀ 51,155 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰੁਪਏ, 57% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 57%, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, 108 108 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਧ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤਕਰੀਬਨ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਨਵੀਆਂ ਐਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਜਾਇਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈ ਵੀ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪਰਪਸ, ਨਵੀਂ ਐਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ, CAGR ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 13% ਵਧਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12, ਉਸ ਤੋਂ 8, ਜੇ ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, 9.95। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 57% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2007 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕਿਆ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 51,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਨੀ 97 ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 4827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 51,155 ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਾਨੀ 10% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10% ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਗ 'ਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਉਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4827 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 5868 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 10.68। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। 10 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ।
ਵਾਧਾ ਦਰ 10%। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ 11%। 11%। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 31,944 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 62% ਬਣਦਾ। 62% ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 57 ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 57 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 108 ਸੀ, 108 ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਵੇਲੇ। ਯਾਨੀ 108 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62 ਤੇ ਆਏ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ 32,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ 15-15.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 83,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ 67-68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 15,690 15,575 ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ 5 ਗੁਣਾ ਗਿਣ ਲਓ, 5.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 1900 ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ 2012 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ, ਵੇਖੋ 11-12 ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 83,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 83,099 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਦੌੜ, ਗੱਡੀ ਬੈਗ ਗਿਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 9183 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਦਹਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ 4000 ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਦਹਾਈਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਤੋ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11.05% ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13-14 ਚ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 14-15 ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਖਦੇ ਆ 9.91 ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਜਾਣੀ 17,000 ਕਰੋੜ 15-16 ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 17,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2015-16 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ 1996-97 ਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲ 15,500 ਕੁਛ ਜੀ, 2,000 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਐਉਂ ਗਿਣ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ਚ ਬਣਦਾ ਜੀ, 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, 97 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, 97 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ? 66, 76, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ, ਰਫਤਾਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂ ਜਨਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ 2016-17, ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 53,085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਚੜਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 9,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਕਰਕੇ 17 ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ 53,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ MSP ਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ CCL, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। CCL ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਉਧਾਰ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਸ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ CCL ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਨਾਈ, ਭਰਾਈ, ਆੜਤ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤਾਂ FCI ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 30,000 35,000 ਕਰੋੜ 20 25 30 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 29,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ CCL ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 29,000 ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧੇ ਆ, 29,219 ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਆਵੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਜੀ। ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਗਣੋ ਬਈ ਉੱਦਾਂ 23 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ 30 ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 30 ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੌਂਡਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬੌਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਓ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, 7-8 ਤੋਂ 10, ਇਹ 15,000 ਦਾ ਆਇਆ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਲੇ, ਇਹ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ 83,099 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,82,526 ਕਰੋੜ, ਤਕਰੀਬਨ 99,427 ਜੀ, ਲੱਖ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 1 ਲੱਖ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ 120% ਜੀ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 17% ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 12 ਤੋਂ 17 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ 1996 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2017 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 77 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2002 'ਚ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 1,82,526 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,63,000, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਪਿਛਲੇ 99 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 99 ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3,000 4,000 5,000 ਦਾ 1500 1600, ਯਾਨੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਜੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਗਰਸ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਟਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4-5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਮਤਲਬ 4.5 ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ 80,000 ਕਰੋੜ, ਪਰ ਇਹ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਜੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆ 10,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਗਰ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1,82,000 ਕਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 6.92, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ 80,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 85-86 ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ, 21-22 ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 90,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। 90,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ 2,63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 1983 ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਮਾੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 82,526 ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 12,626 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6.92 ਯਾਨੀ 7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 16,765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 17,437 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ 18-19 ਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ। 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਏ। 1 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਟੱਪੇ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ 13-14 ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਟੱਪੇ ਹੀ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਅਗਲੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਛੜੱਪਾ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਰਨ ਰੇਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। T20 ਮੈਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 17,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯਾਨੀ 8% ਵਾਧਾ ਜੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਫਰੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਫਿਗਰ ਸਾਡੀ 80,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 44% ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ CAGR ਜਿਹੜੀ ਆ 7.6, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਏਕੜ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਕਾਰਾਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ 500-700 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਕਾਮਰਸ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਛਪੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1996-97 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 83-84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 15-15.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਈਏ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ,
ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਹਬੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਪਰਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਧਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਾਈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ 2 ਕਿੱਲੇ, ਹੌਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੋਟੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 200 ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 150-200 ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਬੋਰ ਦਾ ਆਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਫ੍ਰੀ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਾਕੀ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ NRI ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 1000-1200 ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਾਂ 1500 ਨਾਲ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਬਚਣਾ ਨਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪੋਪੂਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਸਟੇਟ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਖੋਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਚਖੋਰੇ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ GST ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ, ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲਿਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਚਲੋ 30 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 15 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਿਆਓਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਾਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ, ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ, ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਫਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਏਬਲ ਬੋਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਸ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਸ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਨੀਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਨੀਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਖਰਚ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਐਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਜੇ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਐਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਆਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।